नमस्कार। प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की ये यूट्यूब चैनल में आपके सैटरडे के दिन आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक नया टेस्टोमोनियल। आज तक आपने प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की चैनल पे बहुत सारे टेस्टोमोनियल देखे हैं, चाहे फायर की पॉलिसी का है या मरीन की पॉलिसी का है या हेल्थ इंश्योरेंस का टेस्टोमोनियल देखा है। आज एक अनोखा जो हमारे बड़ौदा के रिस्क मैनेजर जिन्होंने 3 महीने में अपनी जिंदगी एकदम, जैसे बोलते हैं ना, पत्ता, हमारी गुजराती में बोला है पत्ता नहीं बीजी बाजू में, तो इस तरीके से पूरी लाइफ चेंज किया है। तो इनका टेस्टोमोनियल लेना है। थोड़ी ब्रीफ कर दूं। 3 साल से बड़ौदा सेंटर हम चला रहे हैं प्राइम वेल्थ केयर, और 3 साल से कहीं पे ऐसा ऊंच नीच होता था, जो सक्सेस चाहिए वो बड़ौदा में मिल नहीं रहा था। और जो आज टेस्टोमोनियल लेने वाला हूं उसको मैं 1.5 साल से पहचानता हूं। उनकी प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन में एक एंट्री हुई थी, अनोखी एंट्री हुई थी। किस तरीके से एंट्री हुई थी, क्या एंट्री और बाद में क्या लूप होल्स आया, कितने टाइम वो प्राइम वेल्थ से दूर रहे और वापिस री एंट्री करके किस तरीके से री एंट्री हुआ, और वो 3 महीने जो आज ये साल के 3 महीने में उसने क्या बदलाव लाया। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आज पैसा नहीं कमा रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनका टैलेंट है लेकिन आज भी 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आप अंत तक मत छोड़ना। और हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस तरीके से ही कि आज तक ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्राइम वेल्थ केयर की ये यूट्यूब को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि बड़ौदा सेंटर में हमारे रिस्क मैनेजर और जिनका नाम है द्वारकेश दर्जी, जो ऐसा नाम है कि प्राइम वेल्थ में 1.5 साल के पहले एंट्री किया था और आज वापिस री एंट्री 3 महीने पहले किया, और 3 महीने में क्या जादू किया, क्या मिरेकल किया और क्या रिजल्ट आया, वो हम उनसे ही पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्राइम वेल्थ में 1.5 साल पहले कैसे आए थे और क्या दिक्कतें आई और वापिस जॉब पे चले गए, और वापिस कौन सा मिरेकल हुआ, क्या हुआ, वो हम द्वारकेश भाई से ही सुनेंगे। और अंत में हम द्वारकेश भाई का रिजल्ट सुनेंगे कि इन 3 महीने में द्वारकेश भाई ने क्या जादू चलाया, क्या किया कि आज वो क्या करके आए हैं, वो हम उनकी मुंह से ही सुनेंगे। लेकिन द्वारकेश भाई की स्पीच रहेगी गुजराती में और नीचे हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ आ जाएगा। यस द्वारकेश भाई, तुम प्राइम वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। और जिस तरीके से आपने जो ये 3 महीनों में काम किया है और जो लाइफ चेंज हुई है, तो आज हमारे यूट्यूब के दर्शकों को बताना है। और बताने का पर्पज़ यही है कि मार्केट में बहुत सारे लोग 15,000, 20,000, 25,000 कमा रहे हैं, तो उनको दिक्कत आ रही क्योंकि इनके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट का जो दुरुपयोग होता है, जिस तरीके से वो जॉब कर रहे हैं। तो प्राइम वेल्थ की बात तो और है, लेकिन पहले हम यही बताएंगे दर्शक मित्रों को कि प्राइम वेल्थ में आपकी एंट्री कैसे हुई। सर 1.5 વર્ષ પહેલા મેં જ્યારે રેપિડો ચલાવતો હતો, પહેલાં મેં નોકરી પાર્ટ ટાઈમમાં રેપિડો ચલાવતો હતો, તો સવારમાં 4 વાગે સતીશભાઈ જાની કરીને મને એક રાઈડ મળી। તો એમને મને કીધું કે તો મને કાર્ડ આપીને એપ્રોચ કર્યો કે સાહેબ આપણે તમારે જિંદગી બદલવી હોય તો મને 5-10 મિનિટ માટે તમે મળજો। એટલે તે રીતે મેં એમને લગભગ 2-4 દિવસમાં એમને ફોન કર્યો, એટલે મળ્યો, એટલે બધી વાત કરી કે સાહેબ તમારે જિંદગી બદલવી હોય તો આટલી વસ્તુ કરવી પડશે। તો મેં એમને પાક્કું કહી દીધું મેં કે મેં 1લી તારીખથી સર ચાલુ કરી દઈશ। એટલે મેં પરફેક્ટ 1લી તારીખે એમને 31 તારીખે સાંજે એમને ફોન કરી દીધો અને 1લી તારીખથી મેં મીટિંગ જોઈન કરી દીધી, પ્રાઇમ વેલ્થમાં જોઈન થઈ ગયો।
ત્યાર પછી ચાલુ કર્યું એટલે લગભગ 1-2 મહિના મારે થોડુંક રહ્યું, પણ ત્યાર પછી થોડું આમ ક્લિયર કટ આપણે દર્શક મિત્રોને બતાવીએ કે 2-3 મહિનામાં સફળતા ના મળી ને. 2-3 મહિનામાં સફળતા ના મળી. ત્યાર પછી એક વરનામાં પોલીસ સ્ટેશન હતું, ત્યાં મને લગભગ ચાલુ વરસાદમાં મેં ત્યાં ગયો હતો, અને ત્યારથી મને લગભગ PSI સાથે મારે લગભગ અડધો કલાક જેવો મારે એમની જો સાથે ડિસ્કસ કરી, અને તે વખતે મેં એકલો જ ગયો હતો. અને એકલો ગયો ને તો મને એવા સવાલ કર્યા હતા ત્યાં. હવે મારી જોડે એના જવાબ જ નહોતા, ઘણા જવાબ તો મારી જોડે હતા જ નહીં. તો બી મેં ભલે જે હશે તે મેં ત્યાં જઈને સાહેબ જોડે મળ્યો, અને મેં એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી બીજે દિવસની. અને 29 આખો મહિનો ખાલી ગયો હતો મારો, અને 29 તારીખને મને એપોઇન્ટમેન્ટ મળી, અને 30 તારીખે સવારમાં 9:30 વાગે મેં ત્યાં રોલ કોલ કર્યો, અને ત્યાંથી એવું રિઝલ્ટ આવ્યું તે એક જ મહિનામાં એક જ દિવસનું મારું કમિશન 80,000 રૂપિયા હતું સાહેબ. અને ત્યાંથી પછી બીજા મહિને બી એ રીતનું રહ્યું. પછી મારે એવું થયું કે આપણે 2-3 મહિના મારે થોડુંક કોલેપ્સ થઈ ગયો મેં, કે કોલેપ્સ થવાનું કારણ લગભગ તમારું અર્નિંગ બંધ થઈ ગયું ને. અર્નિંગ બંધ થઈ ગયું, અને પ્લસ ત્યાર પછી મેં લોન લીધી, 2-3 લોન લીધી, અને પછી મારે હપ્તા નતા ભરાતા, એ કારણસર મેં પાછો જોબ લાગી ગયો. EMI ટાઈમ ટુ ટાઈમ નહોતા ભરાતા, એની સામે કામ નહોતું આવતું. બરોબર. અચ્છા, પછી ઈ લગભગ તમે જોબ લગભગ 1 વર્ષ જોબ કરી સર. બરોબર. પછી પાછું 3 મહિના પહેલા કયું એવું પરિબળ આવ્યું કે તમને એમ થયું કે ના, હવે મને પ્રાઇમ વેલ્થમાં બ્રાઇટ ફ્યુચર દેખાય છે? તો એની વિશે આપણે વાત કરીએ. સર, લગભગ ચાલુ જોબમાં બી પ્રતિકભાઈ છે કે ભાઈ પ્રધાન સર છે, મને દર મહિને આવતા હતા બરોડામાં, તો મને મળતા હતા. એટલે મને એક વસ્તુ એવું થયું, મેં ચાલુ જોબમાં જ મારે એક એવું આવ્યું કે મને કે તમે બરોડા આવી જાઓ. એટલે બરોડા આવવાનું મને કીધું ને, એટલે મેં કીધું કે સાહેબ બરોડા કેમ, મેં બોડેલી જ કરીશ જોબ. તો ત્યાંથી મને એમને એવું કીધું કે તારી સેલરી ઓછી થઈ જશે, બરોડા આવી છે તારી સેલરી ઓછી જશે. એટલે તાત્કાલિક મેં ના કરી દીધું. મેં કહ્યું સાહેબ કાલથી મેં આવું નહીં. અને બીજે જ દિવસે તાત્કાલિક મેં પ્રતિકભાઈને કે પિયુષ સરને મેં ફોન કર્યો કે સર મેં કાલથી જોઈનિંગ કરું છું. અને એ રીતે મેં જોઈનિંગ કરી દીધું. અને એ મહિનો ભલે મારો ખાલી ગયો, 12 થી 30 તારીખ સુધી મારી ખાલી ગઈ. ને ત્યાર પછી એક અમે ક્લેમ આપેલો હતો સિનોર પોલીસ સ્ટેશનમાં, ને ત્યાંથી મેં ઘણું બધું એમ ફરતો હતો, પણ ત્યાં મેં ગયો પ્રતિકભાઈને લઈને, ત્યાં રોલ કોલ કર્યો, અને ત્યાંથી લગભગ 22 તારીખે લગભગ મેં 7 લાખનું પ્રીમિયમ નાખ્યું એક જ દિવસે. અને મેં સ્કૂટી લઈને જ જતો હતો ત્યાં તો. અને ઘણું બધું એમ મુશ્કેલી આવી મને, પણ અંતમાં મને સફળતા બી એવી જ મળી સર. વેરી ગુડ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દ્વારકેશભાઈ. મિત્રો, થોડું શોર્ટમાં તમને બતાવું કે પ્રાઇમ વેલ્થમાં 1.5 વર્ષ પહેલાં દ્વારકેશભાઈ આવ્યા હતા, અને દ્વારકેશભાઈ જ્યારે 1.5 વર્ષ આવ્યા ત્યારે કંઈક થોડું ઘણું અર્નિંગ થયું હતું, અને સારું અર્નિંગ હતું. પણ ઇન પછી કંઈક એવા પરિબળો કામ કરી ગયા કે એમને અર્નિંગ થતું બંધ થઈ ગયું. એમને પર્સનલ લોન ચાલતી હતી, બીજી ક્રેડિટ કાર્ડની લોનો ચાલતી હતી, એમના EMI નહોતા જતા, અને થોડા હેરાન થયા એટલે પછી એને બેકફૂટ કર્યું, અને બેકફૂટ કરી અને એમને પાછી જોબ સ્વીકારી. 1 વર્ષ જોબ કરી. 1 વર્ષ પછી અમારા બરોડા સેન્ટરમાં કંઈક ચેન્જ આવ્યું. અમારા લીડર બદલાણા. અમારા નવા ડાયનેમિક લીડર, અમદાવાદના લીડર, એમને એક બીડું ઝડપ્યું કે સર હવે બરોડા હું સંભાળીશ. અમદાવાદ તો સંભાળું જ છું, પણ હું હવે બરોડા સંભાળીશ. અને બરોડા સેન્ટરમાં પ્રતિકભાઈ બારોટની એન્ટ્રી થઈ, અને ત્યારથી લઈ અને સતત દ્વારકેશના કોમ્યુનિકેશનમાં હતા. સતત જ્યારે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ બરોડા આવે એટલે દ્વારકેશભાઈને મળતા હતા. અને ખરેખર અમારા લીડર પ્રતિકભાઈ એકદમ ડાયનેમિક છે, અને એવું કહેવાય કે પ્રતિકભાઈ જેને છૂઈ લે ને એ એક કોહિનૂર બની જાય છે. અને આવા જ કોહિનૂર 3 મહિનામાં દ્વારકેશભાઈને બનાવ્યા. અને દ્વારકેશભાઈએ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગ્રાસ્ટિક બિઝનેસ કર્યો, અને બિઝનેસના રિઝલ્ટમાં
આજે તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ ચમચમાતી ગાડી એમણે એક જ મહિનામાં 10 લાખ 8,80,000ની ગાડી એમને લીધી અને પછી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો અને આજે હું ગર્વથી કહું છું કે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કર્યું હોય મારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો એ પ્રાઇમ વેલ્થ કેરના ઇતિહાસમાં જો કોઈ બન્યું હોય તો એ દ્વારકેશ દરજીનું નામ અંકાયેલું છે દોસ્તો. અને તમારી પાસે પણ આવું ટેલેન્ટ છે, તમે પણ આ લાઈફ ચેન્જ કરી શકો છો. અને બેકગ્રાઉન્ડમાં તો તમને દ્વારકેશભાઈ કીધું કે એમની જર્ની આજે 1.5 વર્ષ પહેલાં રેપિડો ચલાવતા હતા અને રેપિડોમાંથી આ મિત્ર આ બિઝનેસમાં આવ્યા. જો દોસ્તો, પૈસા કમાવા માટે કોઈ ક્વોલિફિકેશનની જરૂર નથી. આજે તમારી કોઈ પણ ક્વોલિફિકેશન હોય, એક તમારો એમ પૈસા કમાવાનો હોવો જોઈએ અને સારા પૈસા, સાચા પૈસા કમાવા. આજે પ્રાઇમ વેલ્થ કેર સારા સાચા પૈસા કમાતા શીખવાડે છે દોસ્તો. અચ્છા, તમે સરસ મજાની ગાડી પરચેસ કરી. મને દ્વારકેશભાઈ કહો કે આજથી 4 મહિના પહેલા કોઈ દિવસ તમે ગાડીનું સપનું જોયું હતું? સર, જ્યારે નોકરી કરતો હતો ને તે વખતે તો મેં સપને બી ખ્યાલ નહોતો કર્યો કે મેં એક દિવસ ગાડી લઈશ. જે એક જ મહિનાનું મારે જે કમિશન આવ્યું ત્યારે મને એક જ વસ્તુ પ્રતિકભાઈએ મને કીધી કે આપણે ગાડી લેવાની છે. તૈયારીમાં મેં કહ્યું હા સર ચાલો. તાત્કાલિક અમે 11ના દિવસે ગયા અને બુકિંગ કરાવીને 13ના દિવસે અમે ગાડી લઈ લીધી સર. વેરી ગુડ, બહુ બહુ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને મારા પરિવારને ખરેખર ગર્વ છે અત્યારે અને ખરેખર બહુ જ ખુશ છે અત્યારે મારું પરિવાર. મારા બેન છે, મારા ફેમિલી છે, બધા જ ખુશ છે. વેરી ગુડ. અચ્છા, જાણી શકું તમારું ફેમિલી કેવડું છે? ફેમિલીમાં સર મારે મમ્મી પપ્પા છે, મારા વાઈફ, મારો છોકરો અને મારા બેન છે. 4 બેન છે. હા, બરોબર. અચ્છા, બધા બહેનોનું ફિલિંગ કેવું છે આ તમે ગાડી લીધા પછી? ફિલિંગ તો ખરેખર મારા બેનના આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા હતા અને એ દિવસનો માહોલ જ કે મારા ઘરનો જુદો જ હતો. વેરી ગુડ. ખરેખર સર. અચ્છા, રિસેન્ટલી આપણે મેં એક લિંક્ડઇન અને ફેસબુક મારું છે એની અંદર થોડા દિવસો પહેલાં મેં એક પોસ્ટ કરી છે અને ખરેખર આજ પ્રતિક બારોટ અને આજ દ્વારકેશ દરજી એની ઉપર એક વાત મેં લખી છે અને બહુ સરસ વાત એ છે કે ઘણાએ કીધું છે કે એક પાણીનું ટીપું છે ને એ કદાચ તાવડી ઉપર પડે ને તો એની પરિસ્થિતિ શું થાય? એ ખતમ થઈ જાય છે. આ જ ટીપું કમળના ફૂલ ઉપર જો પડ્યું તો એ ચમકે છે અને આ જ ટીપું જો છીપરા ઉપર આવી જાય તો સાહેબ મોતી બને છે. એ જ રીતે આ જ દ્વારકેશ દરજી 1.5 વર્ષ પહેલાં પ્રાઇમ વેલ્થ કેર સોલ્યુશન IMA પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જોઈન કર્યું હતું અને એ મોતી ન બની શક્યા. પણ આજે બહુ ગર્વથી કહેવું પડે કે અમારા બરોડાના લીડર પ્રતિક બારોટ ના ઉપર ટીપું પડ્યું, મોતી બની ગયા. શું તમારું ભવિષ્ય કેવું લાગે છે? સર, ભવિષ્યની તો અત્યારે મેં કઈ કલ્પના નથી. એમ હવે ક્યાં પહોંચીશ ને એ તો ખરેખર મારી શબ્દ નથી અત્યારે. અને કઈ જગ્યાએ પહોંચીશ હવે અને નેક્સ્ટ ફ્યુચર તો એવું હશે ને મારું અમેઝિંગ હશે. હમણાં તમે 2-3 દિવસ પહેલા એક સારું પ્રીમિયમ કરી અને એક સારું એચિવમેન્ટ લીધું છે. જે છે અમારી ક્લબ છે અને બહુ આનંદ સાથે કહેવું પડે કે આ ક્લબમાં ફાસ્ટેસ્ટ 3 મહિનાની અંદર ક્વોલિફાય થયા હોય તો એ દ્વારકેશભાઈ દરજી છે. અને એ ક્વોલિફાય થયા પછી આજે જાન્યુઆરી મહિનામાં એ ઓવરસીઝ જઈ રહ્યા છે. એનો આપને ખૂબ આનંદ છે. અને મિત્રો, આજે તમે કદાચ 15,000, 20,000, 25,000 કે 35,000 રૂપિયાની જોબમાં છો અને એ જોબમાં તમે લાંબા ટાઈમથી છો તો એનો મતલબ એક જ છે કે આ જોબ તમને જો લાંબા ટાઈમ સુધી તમે કરતા હો તો તમે જ્યાં જોબ કરો છો ત્યાંથી તમારા ટેલેન્ટનો ઉપયોગ થઈ અને ટેલેન્ટ ત્યાં સુધી પહોંચે છે કે તમારા બોસ જો 3.5 લાખ રૂપિયા કમાતા હોય ત્યારે તમારી ઉપર 35,000 રૂપિયા છોડે છે. તો એવા મિત્રોને મારું આહ્વાન છે, જે મિત્રો સારો બિઝનેસ ગોતી રહ્યા છે,
એવા મિત્રોને પ્રાઇમ વેલ્થ કેર સોલ્યુશન IMF પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું આહ્વાન છે, દોસ્તો અમારી સાથે આવો, અમને મળો, અને અમારી ગેરંટી છે સાહેબ કે તમારી દિશા અને દશા ફેરવવાનું કામ, જે છે દ્વારકેશભાઈ આજ કહી શકે કે આજે 4 મહિનામાં મારી દિશા અને દશા ફરી છે. તો મારું કમિટમેન્ટ છે, પ્રાઇમ વેલ્થ કેર સોલ્યુશન IMF પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું કમિટમેન્ટ છે, મારા લીડરોનું કમિટમેન્ટ છે. જો અહીંયા સ્ક્રોલમાં નીચે જે નામ આવે છે એ તમામ લીડરોના છે, તમામ સેન્ટરના લીડર છે. એક્રોસ ગુજરાત અમારી દરેક સિટીમાં અમારા રિસ્ક મેનેજર છે. આપ તમે કોઈ પણને મળો, અથવા તો આ વિડીયો તમને જેને મોકલ્યો છે એનો કોન્ટેક કરો, એ તમને અમારા સુધી પહોંચાડશે. અને સાહેબ તમારી દિશા અને દશા ફેરવવાનું કામ પ્રાઇમ વેલ્થ કેર સોલ્યુશન IMF પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કરશે. મિત્રો, આજનું આ મારું ટેસ્ટોમોનિયલ હતું. આવા 50+ મારી પાસે સક્સેસ સ્ટોરી છે, પણ ફાસ્ટેસ્ટ સક્સેસ સ્ટોરી દ્વારકેશ દરજીએ લખી છે કે 4 મહિનામાં ઘણા લોકોએ 365 દાડામાં જિંદગી બદલી છે, ઘણા લોકોએ 700 દાડામાં જિંદગી બદલી છે, પણ જિંદગી બદલાવાનું કામ પ્રાઇમ વેલ્થે કર્યું છે. દોસ્તો, શું કરવું, શું કરાવશે, ક્યાં જવાનું, કેમ કરવાનું, આ બધી ચિંતા છોડો. તમે એક જ ડિસિઝન લ્યો કે નહીં, હું પણ દ્વારકેશ દરજી બની શકીશ. અને આ ડિસિઝન લઈ અમારા લીડરનો કોન્ટેક કરો. ઓર ફરીવાર આજ તલક આવા જ વિડીયો તમારે જોવા હોય અને તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. મિત્રો, સારી વ્યક્તિઓ સારા બિઝનેસની રાહ જોઈને બેઠી છે, તો એવા લોકોને આ વિડીયો મોકલો અને એ અમારા સુધી પહોંચશે. અને કદાચ દ્વારકેશ દરજી અમારી ટીમમાં બનશે તો એનો શ્રેય તમને જશે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. નેક્સ્ટ વિડીયો માટે આવતા સેટરડે મળશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. થેન્ક યુ દ્વારકેશભાઈ.